اچھا میں اصل میں دوستی میں زیادہ چیزیں جیسے آفتاب بھائی کی ساری چیزیں مجھے یاد ہوتی ہیں نا, پورا یاد مجھے ہلکا تک یاد ہوتا ہے ان کا. مجھے یہ بتائیں آپ رٹا تو نہیں لگاتے تھے بچپن میں؟ اب دیکھیں یہ رٹا ہوتا ہے الف بے پے اے بی سی, وہ رٹا ہوتا ہے. لیکن بڑا اچھا یاد. اگر آپ رٹا لگاتے تھے تو آپ سیاستدان بن جائیں, زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. نہیں, سیاستدانوں کے رٹے بڑے کمزور ہیں. سوری جی, یہ دل کی بات ہوتی ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے نا اس کے بارے میں اس کی نالج رکھنا. یہ ہر آدمی کے بارے میں اتنی نالج نہیں رکھ سکتا, صحیح بات, لیکن جس کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ان سے تو ہمارا بڑا قریبی تعلق جو ہے وہ ہے. آپ بھائی خود بہت گریٹ آدمی, جی ہاں ماشاءاللہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. اچھا میں آج مدثر تھوڑا سا میں اداس ہوں. اچھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مشکل وقت ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے. یہ بڑے قیمتی ایام حج کے اور پھر عید قرباں, جیسے آج عید قرباں ہے, تو لیکن پاکستان سے کوئی بھی حاجی نہیں گیا, تو اس لیے اس موقع پر ہی خوشی کا موقع ضرور ہے, لیکن یہ سوچنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ بڑا مشکل تھا. تو اس موقع پہ ہمیں جو ہے ایک خوشی کے ساتھ ساتھ سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کرنے کا بھی وقت ہے, اور دعا کرنی بھی چاہیے تاکہ یہ مسئلے سے ہم نکل کر اگلے سال انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے حج پر بھی جائیں, اور پھر وہ ساری خوشیاں وہ ساری چیزیں دوبارہ سے وہ واپس وہ ان خوشیوں سے تھوڑی سی دوری ہوئی ہے. مدثر بھائی سب سے ضروری یہ ہے کہ جو SOPs طے کیے گئے ہیں اس کا وہ پورا خیال رکھیں. جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ آنے والے دن آپ کے لیے آسان ہو. بالکل, یہ ویکسینیشن کا جو عمل حکومتوں نے شروع کیا وہ مکمل ہونا اس سے بڑا ضروری ہے. اور آپ جو بات کر رہے تھے 2 دن پہلے آج سے جب حج کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, تو میں جب وہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا لائیو میں, تو وہ بڑا ایک اداس کرنے والا منظر تھا کہ وہ آپ عرفات میں دیکھ رہے ہیں تو صرف ایسا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اور ایسا سوچا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان چیزوں سے آگے نکلنا ہے, اور رفتہ رفتہ بہتری ہو رہی ہے. اس بار پچھلی بار کی طرف بہتری جو نظر آ رہی تھی, امید ہے کہ اگلے سال اور چیزیں انشاءاللہ جس طرح سے تیزی کے ساتھ ویکسینیشن کا عمل ہو رہا ہے وہ بہت آگے انشاءاللہ. نہیں, ہم اچھی امید رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں. ویکسینیشن لگانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سے بچیں. ہاں جی, سو اٹ از جسٹ گوئنگ ٹو کور 50% آپ کو بچا پروٹیکشن دے رہی ہے ایک طرح سے. جی ہاں, تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگ ویکسینیشن لگوانے کے بعد سوچتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ماسک بھی ہم نے اتار دیا, سب کچھ ایسا نہیں ہے. بالکل اس پہ خیال رکھنا. اچھا ایک چیز میں نے بڑی ویسے نوٹ کی, وہ ایک روایتی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے نا, اچھا آپ بتائیں, اچھا آپ بتائیں, یہ تو بالکل وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے آغاز میں. اچھی بات ہے, فیملی بیٹھی ہے اور ہم لوگ آپس میں گپ لگا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے عالیہ صارم صاحبہ سے, کیونکہ عالیہ بھابھی یہ بتائیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھکی ہوئی ہیں, آپ نے قربانی کر لی ہے, اور یہ بتائیں کہ جب پہلا دن ہوتا ہے عید کا تو کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ کلیجی بناتی ہیں, وہی روایتی خواتین کا کچن میں مصروف ہوتی ہیں. عید قربان پہ بھی جی یہ چکن کے سینڈوچ کھانے پڑتے ہیں, ابھی تو گوشت نہیں آیا. بھائی مہمانوں کو پوچھیں. ہاں جی, میرے پاس ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے, ایک گھر کا کچن اور ایک شیلٹر کا کچن, اور دونوں پیرل چل رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی کلیجی بنتی ہے اور وہاں بھی کلیجی, اور وہاں بھی آپ جاتی ہیں؟ بالکل 100%. اور میرے شیلٹر کی خاصیت یہ کہ میرے گھر سے بہت قریب ہے, 4-5 منٹ کی ڈرائیو ہے, تو میں یہاں میں تو جا چکی ہوں, میں پہنچ جاتی ہوں. اور کلیجی کی ایک بہت اچھی بات یہ اللہ نے رکھی ایسی ہے کہ جو آرگنز ہیں نا ان کو فریز بھی نہیں کیا جاتا. ہاں جی, تو جو لوگ فریز کر لیتے ہیں وہ گوشت تو کر لیتے ہیں, کلیجی اور یہ چیزیں جلدی بنانی پڑتی ہیں. تو اس کو بنائیے, اور آپ اس کو بالکل فریزر میں نہیں رکھیے گا. اس کو اگر آپ نہیں بنا پا رہے یا ماشاءاللہ کوانٹٹی میں زیادہ تو دوسروں کو کھلائیے آپ. یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں نے ڈیپ فریزر لے لیے ہیں نا, ایک میں ذرا آپ یہ پیغام پہنچا دوں, پلیز وہ اپنے بھرے نہیں آپ گھر میں, غریبوں کو دیں, ان کے ساتھ مل کے کھائیں تو زیادہ مزہ آئے گا, کہیں آپ کے دل میں سکون اترے گا. ساری کلیجی خود نہیں کھانی ہے. لیکن یہی بات سمیہ علی بھابی نے بڑی اچھی کی ہے کہ دوسروں نے کہا کہ آپ نے آتے ہوئے کلیجی لے کے آنی تھی. جی جی, اگر نہیں آئی تو گھر سے منگوا لیجیے. میں منگوا لیتی ہوں, ورنہ بہت مشکل ہونے والی ہے, ورنہ ان کو کھلانا پڑے گا, بہت مشکل ہونے والی ہے. ہمارے ہاں بڑا اچھا ایک لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت چن کر ایک خوبصورت جانور لانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فریزرز ایک
एकदम मार्केट से गायब हो जाते हैं ना, हाँ, वो देख के मुझे एक खरीदारी फ्रीजर की भी होती है। और मैं अभी पिछले दिनों जा रही थी एक रोड से, तो सारा वो जो पैकिंग मटेरियल होता है ना फ्रीजर का, हाँ, सारा रोड पे था। एक खास मार्केट थी, उन्होंने फ्रीजर बेचे और उसका जो भी पैकिंग मटेरियल था वो उन्होंने रोड पर फेंक दिया। तो मैं हैरत में आ गई थी कि कहाँ हमारी कौम जिस वक्त नेकी के लिए आती है, नेकी में इसका जज्बा इतना लाजवाब है कि दुनिया में नहीं मिलता, और जब लापरवाही पे आती है तब भी ऐसी लापरवाही करती है कि उसका भी कोई सानी नहीं है। कमर्शलाइज हम लोग हो गए हैं बहुत ज्यादा। मानो ऐसा होता है कि आपको है जानवर खरीदने जाने का, और ये कहती हैं अपने घर वालों से खूबसूरत होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, जब आए तो लगे तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती जो भी आए जानवर, अल्लाह तो नियत देखते हैं ना, सबसे पहले हमारी नियत जानी चाहिए। और बेसिकली हमारे घर में ये है कि हम लोग शुरू से मतलब मेरे दादा जब ज़िंदा थे, हयात थे, तो तब से यही है कि गरीबों में ज़्यादा दे दिया जाता है। हमारे यहाँ फ्रीज़र भरने की कोई रिवायत ही नहीं है। वैसे ही चिकन खाते हैं घर में, ये लोग से कुछ भी नहीं गोश्त वोश्त खाया जाता। तो शुरू से यही है कि बांट देते हैं हम लोग। तो पहले दिन भी कुर्बानी होती है, दूसरे दिन भी कुर्बानी होती है। पहले दिन भी होती है, दूसरे दिन जी। अच्छा, तो ये यासिर साहब, आप ऐसा लगता है कि जो स्टार्स होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही वो ऐसी चीज़ें हैं, लोगों का ये ख्याल होता है कि यार ये तो सुपर स्टार्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते होंगे ना, इनकी मंडी भी नहीं जाते होंगे, मंडी भी नहीं जाते होंगे। आपको पता है शुरू में जब कॉल्स आती थी तो मेरी अम्मी कहती थी वो नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं वो नमाज पढ़ते हैं क्या? हाँ, ये भी सवाल होता है। वो नमाज भी पढ़ते हैं, खाना खाते हैं क्या? नहीं कहा भाई हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। भूल कितने होते हैं हमें पता नहीं, भूल करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। करते माशाल्लाह से थोड़े बहुत कभी कभी गुनाह भी हो जाते हैं हमसे, जिसके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम बिल्कुल हमारी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन कोशिश तो यही होती है कि हम सब करें जो कुछ हमारे दीन में दिया गया है, जो बताया मंडी गया। जाते हैं? मैं जाता हूँ, बट इस दफ़ा मैं नहीं किया। मैंने जो भी हिस्सा है गरीबों के लिए कुछ किया। मैंने इस दफ़ा कुर्बानी की जगह कुर्बानी शेर में, सही। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरत थी इस वक्त, ऐसे भी है। उस वक्त बैठते हैं जब गोश्त बन रहा होता है, बैठते हैं, इससे लगाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है देखते। अच्छा देखकर, लेकिन ये नरम मिजाज आदमी नरम तो नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा अवॉइड करता हूँ। सही, खून को देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा आफ्ताब भाई, आपके तो मेरे ख्याल में शायद दूसरे या तीसरे दिन ऊँटों की बड़ी एक कुर्बानी होती है, मुझे याद है, क्योंकि हम मीडिया पे देखने वाले लोग हैं तो हमें वो याद है। लेकिन फर्स्ट डे आप कुर्बानी का वो क्या तरीक़ाकार होता है, क्योंकि आप तो अवामी आदमी हैं, अब हल्के के लोगों से भी मिलना है, अब रहते इस तरफ है, हल्का आपका उस तरफ है, फिर वो क्या करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ। मैं जहाँ आपको पता है कि मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर मशहूर हूँ ऊँट वालों के हवाले से। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान का मीडिया तीसरे दिन मेरे घर आता है। अच्छा, हम उस दिन क्या करते हैं कि ऊँट की कुर्बानी, बिरयानी, पुलाव, ये जो भी है वो पकाते हैं, टेंट लगाते हैं, और लंगर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो भी जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो भी आके, और जितने मेरे दोस्त अहबाब, MNAs, MPAs, वो सब आते हैं। वो प्रेसिडेंट बन के अब नहीं आते नहीं, अब तो ज़रूरत है, उनकी अपनी मसरूफियत है ना, मसरूफियत है उनकी अपनी। अच्छा, तो उस वजह से तो हम जो है उसको वहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। पूरा मीडिया आता है, फिर मीडिया के दोस्त हैं वो कहते हैं भाई हमारा हिस्सा रख लेना, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर आएंगे ले लेंगे। लेकिन जैसे अभी मेरे उन्होंने बताया मिसेस सारम ने कि हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि कुर्बानी जो है मेरा हल्का है, उसके अंदर मैंने उसको तकसीम किया तकरीबन 70 वार्ड्स के ऊपर के। अच्छा, और मैं ज़िंदा जानवर उनको देता हूँ। सही, किसी को ऊँट देता हूँ, किसी को गायें देता हूँ, किसी को दुम्बे देता हूँ, किसी को बकरे देता हूँ। सही। वो क्या करते हैं, हम गोश्त नहीं देते। अच्छा, गोश्त तो भाई गया कि जी गाड़ी गई, उसने गोश्त दे दिया, क्या वजह, आफ्ताब साहब की तरफ से गोश्त आया, उसका कोई अट्रैक्शन नहीं। लेकिन वो 2 दिन 3 दिन उसको एंजॉय करते हैं। उनको ये फील होता है कि हम खुद कुर्बानी कर रहे हैं। वो मोहल्ले में ऊँट आता है तो पूरा मोहल्ला उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसको लेके चल रहा है। जब उसकी नहार का वक्त होता है तो पूरा मोहल्ला जमा होता है उसको देखने के लिए, और वो फील करते हैं कि जी हम खुद कुर्बानी का है, अपनायत कैसा हमारा ये जानवर है। अच्छा, ये क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये पाकिस्तान में या अपने हल्के की हद तक नहीं है, मैं पूरे दुनिया के अंदर चैरिटी में मेरी बड़ी एक मशहूर चैरिटी है, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के नाम से। सही। तो मैं जहाँ भी कहीं मुसलमान हैं, कहीं भी हैं, शाम में, बर्मा के अंदर हैं, या कहीं जहाँ भी, वहाँ पर भी कुर्बानी होती है, पूरे पाकिस्तान में होती है।
اور اس میں ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. میں اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں, تو وہ بڑی اپنائیت. ابھی سے آج میں جاتا صبح سے آ رہے تھے کہ آفتاب صاحب ہمیں اس دفعہ کیا ملے گا, بھائی آپ کے لیے دمبے جائیں گے.